హలో 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 ఏం పేరన్నా? నా పేరు మొహమ్మద్ జునేద్ అన్న. ఏం చేస్తుంటారు? నేను కెమెరా టెక్నీషియన్ అన్న. సో ఇప్పుడు మీ దగ్గర బై ఎలక్షన్ నడుస్తుందన్న జూబ్లీహిల్స్లో. సో ఏ పార్టీకి సపోర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటారు అండ్ ఏ పార్టీ గెలిచే ఛాన్స్ ఉంది? అన్న ఇక్కడ అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తుంది 100%. నవీన్ అన్ననే గెలుస్తాడు. ఏ పార్టీ కూడా రాడా అంటే 100% नवीन अन्ना के మేము हम नवीन अन्ना को जिताना सोच रहे हैं यहाँ पर अच्छी मेजॉरिटी से. ఎందుకు ఎందుకు నవీన్ యాదవ్? ప్రేమ ఉంది అన్న దానిపైన. అన్న పైన ప్రేమ ఉంది. అన్న పైన ప్రేమ ఉంది, చాలా ప్రేమ ఉంది. అన్న ఎప్పుడైనా కాల్ చేసి కూడా లేపుతాడు, 100% ఇస్తాడు. ఫోన్ లేపేసి ఏమైంది అయిందా అని రెస్పాన్స్ ఇస్తాడు అన్న. కానీ రౌడీ దాని అంటారు కదా నవీన్ యాదవ్, కొంత ఏం రాడీ లేదన్న, ఏం రాడీ లేదు. పబ్లిక్ కి అది టాక్ కి పబ్లిక్ కి చెప్తున్నారు అట్లా అట్లా. అది అంతా టిఆర్ఎస్ వాళ్ళు వేడుకల వాళ్ళు తెలుసు, అన్నీ తెలుసు. అన్ని పబ్లిక్ కి అంతా డిస్పెస్ చేస్తున్నారు అంతే. అంటే 10 साल से हम यहीं थे जुबलीहिल्स में, डेवलपमेंट जो भी हो पूरा बीआरएस के हयाम में हो, मागंटी ही करे बोल के बोल रहे ना कुछ भी नहीं करे. एक बार भी कॉर्पोरेटर अभी तक गली में नहीं आया बीआरएस का। बीआरएस का. हाँ। एक काम भी नहीं करा उन्हें अभी तक. नहीं, पूरा डेवलप करेगा तो एमएलए BRS एमएलए भी नहीं आया, कॉर्पोरेटर भी नहीं आया, हाँ। अभी तक नहीं आया आज तक. हाँ। बोला नहीं आते भाई, हमारे आके काम भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, खाली वहाँ दिखा लेते. जहाँ जहाँ पर दिखाना वहीं दिखाते. हाँ। यहाँ पर नहीं दिखा सकते लोगों को. गरीबों को कुछ भी नहीं करेगा। गरीबों को कुछ भी नहीं करे. आज तक राशन कार्ड नहीं बांटे. हाँ। कांग्रेस गवर्नमेंट आई, राशन कार्ड बांटे. हाँ, बारीक चावल दिए, हाँ। सब कुछ दिए. हाँ। हाँ, और ऐसा लेडीज को ऐसा फ्री बस दिए. हाँ, सब कुछ दिए देते. और अभी फ्यूचर में अभी अभी करते, 3 साल में हर कोई करते. और कुछ भी करना चाह रहे रेवंत अन्ना 100% करते. पब्लिक के लिए 100% रेवंत अन्ना करते. नवीन अन्ना भी ऐसे यहाँ पर बस्ती में ऐसा 100% करने वाले. अच्छे बुरे को नवीन अन्ना ठहरते यहाँ पर. हम लोग को ऐसे बहुत वो करते, केयर करते नवीन अन्ना. 100% नवीन अन्ना ही जीतते यहाँ पर. नहीं, नवीन यादव के साथ में जो भी रहते वो पूरे रउडी है। आकू रउडी बोल तो छोटे छोटे मोटे रउडियों से अपन डरते क्या बोले, कल केटीआर बोल रहे। वो केटीआर बोलता भाई, उन्हें खुद ही ले लेके घूम रहा रोडियों को. केटीआर ले लेके घूम रहा रोडियों को. रोडियां नहीं है हमारे कने, नवीन अन्ना कने रोडियां ऐसो केटीआर खुद ही ले लेके घूम रहा. उन्हें खुद ही रॉडिज्म, उन्हें खुद ही पब्लिक को भटका दे के ऐसो वोटा वो डिस्पर्स कर रहा. यहाँ पर ऐसा कैसा है बोले तो नवीन अन्ना का फेस देख के 100% वोट डालने वाले अच्छी मेजोरिटी के हाथ से हम ना रुके हुए हैं यहाँ पर. उतना ही मतलब नहीं, 10 साल से दो बार भी कंटेस्ट करना, फिर वो टाइम पे क्यों नहीं जीता है नवीन यादव? 10 साल से बोले तो अच्छी मेजोरिटी से नवीन अन्ना को जिताने वाले थे. जब भी ऐसो एक बार ऐसो नवीन अन्ना को एक थोड़े सेकंड प्लेस है, वो भी ऐसो भाई ऐसो दूसरी पार्टी से तो नहीं खड़े थे अन्ना, उनके खुद की पार्टी से खड़े थे. 100% ऐसो इस बार कांग्रेस गवर्नमेंट है, 100% नवीन अन्ना ही जीते यहाँ पर. नहीं, एमआईएम कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस कैंडिडेट ने एमआईएम कैंडिडेट को ठहराने लगाए बोल के, नवीन यादव जो है वो कांग्रेस का एमआईएम के कैंडिडेट बोल के बीजेपी पार्टी बीजेपी पार्टी बोलती. बीजेपी यहाँ का दूर दूर तक नहीं है. बीजेपी का रिस्पांस यहाँ पर, बीजेपी नहीं आती यहाँ पर. इस बार तो बीजेपी 100% दे रहा हूँ भैया. थर्ड प्लेट्स की आती बीजेपी यहाँ पर 100%. बीजेपी का यहाँ पर वेंकट इसुगुड़ा डिवीजन में बीजेपी का अता पता कुछ भी नहीं है यहाँ पर. वेश बीजेपी को वोटा डाल के वोटा ऐसा जो बीजेपी को वोटा डाल रहे वो वोटा ऐसा वेस्ट कर ले रहे ना. उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा. जो ऐसा जो अपन को है, जो ऐसा अपन को चाहने वाले उसको तो भी डाले. प्रेजेंट अपन का जो है नवीन अन्ना है, आधी रात को फोन करे तो आते, सब कुछ करते. यहाँ आके डालो, वोट डालो. रिस्पॉन्स नहीं दिया तो अलग बात बोल सकते. यहाँ रिस्पॉन्स देने वाले नवीन अन्ना हर आधी रात को कुछ भी हुआ क्या भी हुआ ठहरते. वो पब्लिक का टॉक को ऐसा ऐसा केटीआर साहब बोल रहे कि पब्लिक का रॉडिज्म ले लेके घूमते करते. पूरे वो भड़काने के बातें हैं, वो खाली बोलने के बातें हैं. वो यहाँ आओ, दिल से मिलो नवीन अन्ना से, उन लोग खुद कुछ मालूम हो जाता. वो पब्लिक को ऐसा भटका दे रहे. वोटा नको डालो, ये नको डालो, वो नहीं डाले. बराबर नवीन अन्ना जीतते यहाँ से 100% लिख के दे दो. मतलब अभी कह कि आधी रात को भी नवीन यादव को फोन करो तो मिलते बोल के बोल रहे हैं. अगर जीतने के बाद अगर नहीं रेस्पॉन्ड नहीं होता जब कैसा 100% लीडर जीतने के बाद? वैसा तो चेंज तो आज तक नहीं देखे भाई उनको ने. वो चेंज होते भी नहीं. पब्लिक में रहने वाले पब्लिक में रहने वाले आधी रात को भी फोन नहीं उठाए, 100% फोन उठाते उन्होंने.
कोई भी चेंज नहीं होते। नवीन अन्ना तो 100% हमको छोटे जब से देखते आज तक उन्होंने चेंज नहीं हुए, होते भी नहीं उन्होंने चेंज। वो पब्लिक की टॉक है, 100% है भाई, भरोसा है उनके ऊपर। हम लोग को छोटे रहने जब से हम तो देखे उनको, हाँ 100 लोग 100 बातें बोले उन लोगों के बारे में। हमको ऐसा उनके असलियत हम खुद ही हम फेस टू फेस देख लिए नवीन अन्ना को जाके। आधी रात को हमको मालूम है, हम कभी भी फोन करे टीआरएस वाले बहुत बातें करे, बहुत कुछ सब कुछ करे। हाँ उल्ला खुद ही जैसे एमएलए ऐसे 2-3 बार ऐसे फोन केसा कंप्लेंटा सब कुछ केसा बुक करा, पीटी केसा बुक करा हम लोग के ऊपर, सब कुछ करना। बीआरएस वाले होना बोल के करते, बीआरएस वाले यहाँ आधी रात को भी नवीन अन्ना को कॉल करे तो 100% रिस्पॉन्स देने वाले है नवीन अन्ना। नहीं तो उल्ला नहीं दिए तो नहीं दिए, उन लोग के जो साथी भी रहते उन लोगों के भया है, उल्ला रिस्पॉन्स देते 100% दे के ऐसो आधी रात को फोन उठाते। रात के 2 बजने तो सुबह भी हो जान दो, कभी भी हो जान दो, 100% रिस्पॉन्स उठा के देते। अगर जुबलीस में कांग्रेस पार्टी अगर जीते तो हाइड्रा आता, बुलडोजर लेके आता, तुम्हारे घरों को पूरे बस्तियों में जो भी करा पूरे पूरे उठा देता बोल के भी बोल रहे ना बीआरएस वाले। कुछ भी नहीं उठाता भाई, हाँ। कुछ भी नहीं उठाता। पब्लिक को ऐसे भटका दे रहा, पब्लिक को भटकाना उसका काम है। उसको मालूम हो गई कौन प्रेशर में चल रहे, कौन चल रहे, क्या है। पूरा वन సైడ్ కాంగ్రెస్ నడుస్తుంది మొత్తం చెప్తున్నా। ఇసిగూడ डिवीजन లో वन సైడ్ कांग्रेस నడుస్తుంది। पीछे से क्या है बोले तो पब्लिक को भटकाने के बातें कर रहे, सब कुछ कर रहे। उतना ही छे हमारा क्या है बोले तो अच्छी मेजोरिटी से नवीन अन्ना को जिताना है, उतना ही छे। और रॉडिज्म गीडिज्म पूरा ऐसा उन्हें बोल रहा, वो फेक है पूरे बातें। रॉडिज्म को ले लेके नहीं घूमते यहाँ पर, दिल से ले लेके जो भी बच्चे घूमते उनके पीछे उल्लंघ का देखो भाई। आप मानते नहीं मानते, उल्लंघ को आप पूछ सकते, जो भी पीछे फिर रहे, जो उल्लंघ के बस्तियों में घूम के जाके पूछ सकते। अननोन आदमी के सर का जाके पूछो आप भाई कौन कौन घूमते, क्या है। रॉडिज्म तो नहीं घूमते उनके पीछे, 100% दे रहा हूँ। फ्री में घूमते, दिल से घूमते उनका नहीं। आज तक बोल रहा ना भाई, आज तक पैसे लेके नहीं घूमे उनका नहीं। हमको होना है, कभी भी होना है। अन्ना इट्ला కావాలన్నా డబ్బులు కావాలంటే 100% आरे आ ऑफिस का आके ले लेके जाओ बोल के बोलते, आओ माँ आके ले लेके जाओ बोलते। आज से कैसे हो भैया, दिल से घूमे उनका ने। परसों इतनी बड़ी निकाले ना नॉमिनेशन भी दिल से थे पूरी पब्लिक। नहीं नॉमिनेशन रैली में पूरे रौडिया सिटी में सो रौडिया पूरे जुबलीस में एंटर हो गए। सो जुबलीस अगर कांग्रेस पार्टी जीते तो पूरा रौडियों का वो रूल चल जाता उधर, उनके भी बोल रहे ना। रौडिया नहीं है भाई, वो पूरा ऐसो भटकाने के बातें कर रहे। खाली कुछ भी नहीं, खाली ऐसो पब्लिक को खाली ऐसो पिन मार दे के छोड़ दे रहे पब्लिक को। कांग्रेस को वोट नहीं डालना, 100% कांग्रेस को वोट नहीं डालना बोल के नहीं है, कांग्रेस को 100% डालना ही डालना है। नवीन अन्ना की सूरत देख के पब्लिक डालती 100%। अच्छी मेजोरिटी से जिताना है नवीन अन्ना को, उतना ही छे। नवीन अन्ना का फेस देख के पब्लिक डालती भैया, 100% लिख के दे रहा हूँ। नवीन अन्ना का फेस देख के डालती 100% यहाँ पर, 100% जीतते। अच्छी मेजोरिटी के आसे हम ना रुके हुए हैं यहाँ पर पब्लिक। कितना आता सुन रहे आप मेजोरिटी तो देखो भैया, ज्यादा ही चाहता, अच्छी मेजोरिटी के आसे रुके हुए। अपन के ऊपर तो नहीं है, हमारे क्या है मेजोरिटी होना है। नवीन अन्ना 100% अभी तो जीत गए उन्होंने नवीन अन्ना, हमारे मेजोरिटी के आसे रुके हुए हम लोग, उतना ही। అవి ఏం పేరు నా పేరు ధర్మకార్ రాజు. ఏం చేస్తుంటారు నేను ఇట్లా क्या करते आप ऑफिस में आई. तो अब इलेक्शन है आपके एरिया में, सो कौन सी पार्टी चाह रहे हैं, कौन सी कैंडिडेट के लिए सोच रहे हैं आप? हम हमारे नवीन यादव साहब के यहाँ से जाए. कई को उन्होंने हमारे बस्ती का आदमी है, हमारे एरिया का आदमी है, हाँ पूरे कामा होते. नहीं उन्होंने रौडी है बोल के बोल रहे ना जी, रौडी कौन है, बोलता दादा रौडी है बोल के? टीआरएस में नहीं है रौडी, यहाँ एक से एक है टीआरएस में. हाँ हाँ टीआरएस में नहीं है, वो लीडर आए नवीन यादव जितना है तो पूरी जुबलीस पूरी रौडी राज्य में हो जाता नहीं होता नहीं. हाँ बोलने वाले बोलते 50 बोलते, गलत. हाँ नहीं, उनके पापा और उनका पूरी फैमिली नहीं हम लोग के फैमिली के रह के ऐसे वाले हम लोग को मालूम, उन्होंने क्या है क्या नहीं हमारे को मालूम. गलत है, गलत बात. मतलब ऐसा रौडी के काम में कुछ भी नहीं करते। नहीं कर. प्रजा सेवा करेंगे, हर एक को हेल्प करेंगे, हर एक को मदद करेंगे. और घर पे भी गया, कोई भी बाहर से गांव से भी घर को आया तो उसको पेट भर खाना खिला के 1000 रुपए जेब में रख के भिजाने वाले हैं. मेरे को मालूम, मैं देखे सो वाला हूँ. फिर इतना अच्छा आदमी को फिर वैसा कई को एलिगेशन डाल रहे रौडी है पूरे बोलते अपोजिशन वाले बोलते हैं, अपोजिशन वाले बोलते हैं.
पब्लिक के फिर कैसा रहता, पब्लिक के साथ मतलब वोट गिरते सुन रहे आप? बराबर गिरते वोट 50,000 वोटों से तो बराबर जीतना ही जीतना है, मेरी गारंटी है। हाँ। नहीं लेकिन यहाँ जुबलीस में पब्लिक पूरे महागंटी सुनीता को वोट डालते हैं, क्या वो तो थोड़ा उनके हस्बैंड के उनके थोड़े कट्टे से सिंपैथी से डालते हैं। तो क्या करा जी वेंकटगिरी में, बोलो हाँ। क्या करा? डेवलपमेंट करा कहते ना आपको कुछ पूरा। भी नहीं करा। वेंकटगिरी बोरा, वेंकटगिरी, श्री राम नगर कुछ भी नहीं करा हूँ। हम्म। हमारे मधुरा नगर, इसोगुड़ा कुछ भी नहीं करा, 10 साल से कुछ भी नहीं करे। कुछ भी नहीं करा। हाँ बहुत कुछ करे, असल प्रॉब्लम ही नहीं है जुबलीस में बोल के बोल रहे नहीं नहीं गलत। हैं। हाँ क्या है आपके एरिया में प्रॉब्लम्स लेके? मोरी का प्रॉब्लम है, हाँ। हाँ? हाँ। रोडों का प्रॉब्लम है, हाँ। हाँ, गलियों में रोड़ा नहीं है, वायरों का प्रॉब्लम है, हाँ। हाई टेंशन हमारे घर के ऊपर से जा रहा। हाँ। हाँ। वो निकालते निकालते 10 साल हो गया, माँ की गिरगिरी अभी तक वो निकालने में ही है, मगर नहीं हुआ। पूरे बस्ती से साइना लेके हम लोग वो करे सोए, फिर नवीन यादव जी तो होता हूँ पूरा बराबर होता, बोले उनको। बराबर हाँ। मालूम है उनको, नवीन यादव को। हाँ तो जीता तो कर तुम बोल के बोले। हाँ నా పేరు కుమారి. हाँ। మేము ఇక్కడ 40 సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నాం. ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు, భర్త చనిపోయిండు. 40 సంవత్సరాల నుంచి ఇదే ఏరియాలో ఉంటున్నా. నాకు డబుల్ బెడ్రూమ్ లేదు, ఇందిరమ్మ ఇల్లు లేదు, ఏది లేదు. పని చేసుకొని కష్టం చేసుకొని హౌస్ కీపింగ్ పని ఇళ్లలో పని చేసుకొని ఇద్దరు పిల్లలను పోషించుకుంటున్నా. పిల్లలకి ఇద్దరికి ఏ దారి లేదు, చదువుకున్నారు కానీ ఉద్యోగాలు లేవు, ఏమి లేవు ఇద్దరికి. నా భర్త చనిపోయిండు. ఇంత మటుకి నా భర్త చనిపోయి కూడా ఇక్కడే చచ్చిపోయిండు, హైదరాబాద్ లోనే చచ్చిపోయిండు. 10 సంవత్సరాలు అవుతుంది. నా పేరు కృష్ణకుమారి. నవీన్ యాదవ్ మిమ్మల్ని గెలిపిస్తారా? గెలిపిస్తాం. మాకు ఇల్లు కావాలి, మాకు ఇల్లు కావాలా. మాకు ఇల్లు ఇస్తే మేము ఈసారిని గెలిపిస్తాం. మేము ఇక్కడ 40 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడే ఉంటున్నాం. మాకు ఇల్లు ఒక్కటి ఇచ్చి పుణ్యం కట్టుకోండి సార్, అంతే. అంతగానే ఏం లేదు. చెప్పిన ఇల్లు లేదు. కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు మేము చేసుకున్నాం, అది లేదు, మిస్ అయింది. రాజశేఖర్ రెడ్డి ఉన్నప్పుడు అప్లై చేసిన, అది మిస్ అయింది. మేము గుడిసెలు వేసుకున్నాం సార్, గుడిసెలు కూడా కాలిపోయినాయి. నాతో పాటు గుడిసెలు వేసిన వాళ్ళందరికీ గౌల్దొడ్లో ఇచ్చారు, బీరంగుళ్ళలో ఇచ్చారు, లింగంపల్లిలో ఇచ్చారు, కొల్లూరులో ఇచ్చారు, అన్ని చోట్ల ఇచ్చారు. నాది మాత్రం మిస్ అయిపోయింది. ఎందుకు మిస్ అయిందో నాకు అర్థం కావట్లేదు. అన్ని చోట్ల తిరిగిన లింగంపల్లి నాది, నా ఏరియా లింగంపల్లి వచ్చింది. కానీ ఎక్కడ చూసినా ఏది చేసినా అస్సలు వస్తలేదు. లింగంపల్లి మాదాపూర్లో అప్లై చేసిన నేను. భర్త లేడు, చనిపోయింది, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. ఇస్తారు, పక్కా ఇస్తారు, మాకు నమ్మకం ఉంది. అందుకనే మేము కూడా ఓట్లు వేసి గెలిపించినాం. మాకు ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఒక్కటి ఇస్తే మేము ధన్యులం అవుతాం సార్. మాకు పుణ్యం కట్టుకో చేయాలి కదా, అభివృద్ధి చేయాలి కదా. ఇంతకుముందు దోచుకున్న రాజ్యము, దోచుకున్న రాష్ట్రము ఏదో చేసినారు. రౌడీ అంటారు, అది అంటారు, ఇది అంటారు, వాళ్ళే రౌడీలు. మళ్ళా ఇంత మంచి క్యాండిడేట్ వ్యక్తికి పెట్టుకొని రౌడీ అది ఇది అంటే ఎలా ఉంటుంది? మళ్ళా మాకేమనిపిస్తుంది? ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి సీఎం అయ్యిండు, రాష్ట్రము కేసీఆర్ దివాలా తీసిండు, ఏదో అదేదో సదురుతున్నాడు. సదురిన దాకా టైం పడుతుంది. అన్ని కూడా పథకాలు అదేదో చేస్తున్నాడు. అప్పుల కుప్ప చేసిండు, మళ్ళీ ఎట్లా చేస్తాడు? లేదంటే ఈ రౌడీ రాజ్యం అయితే కంప్లీట్ ఒకవేళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలుస్తే అని అంటున్నారు. ఎందుకు రౌడీ అవుతుంది? వాళ్ళు ఏం చేశారు? మొత్తం రాష్ట్రం దివాలా తీసారు. ఈరోజు అప్పుల పాలైంది. ఏదో సదురుతున్నాడు రేవంత్ రెడ్డి, ఇంకా గ్రేట్, మంచిగా చేస్తున్నాడు సీఎం, మంచోడు. మళ్ళా మా క్యాండిడేట్ కూడా మంచోడు. నేను ఆ డివిజన్ నుంచి ఈ డివిజన్ వరకు వచ్చాను నేను ప్రచారం గురించి, తెలుసా? ఆడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినా అంటే ఎలా వచ్చినా అని మీరు అర్థం చేసుకోండి ఒకసారి. మళ్ళా అంటే రేవంత్ రెడ్డి మీద బాగా వ్యతిరేకత ఉంది. అసలు ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీ మమ్మల్ని చేశాడు, ఎందుకు చేయలేడు? చేశాడు, ఎందుకు చేయలేదు? చేసినాక మనం అబద్ధం మోసం మాట్లాడితే బాగుండదు, అవునా? నువ్వేం చేసినావు? ఏం చేసినావు? రాష్ట్రం మొత్తం దివాలా తీసినావు, అప్పుల కుప్ప చేసినావు. అప్పు చేయాలి, అభివృద్ధి చేసిన రాష్ట్రాన్ని అంటారు. అభివృద్ధి చేసినావు, చాలా మంచిగా చేసినావు అభివృద్ధి. ఇప్పటి వరకు ఇది అయితే లేదు. మళ్ళా చేస్తాడు, ఇంకా 3 ఏళ్ల కాలం ఉంది, చేస్తాడు. ఇంకా కూడా రేవంత్ రెడ్డిని ఆయనని సీఎం కావాలని కోరుకుంటున్నాం. సీట్ అసలు ఉండదు, సీట్ తీసేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ రాలే కాంగ్రెస్. వాళ్ళ మాట వాళ్ళు ఏమని అంటారు, వాళ్ళు ఏమని అంటారు? 100 మంది 100 రకం మాట్లాడని. మా గవర్నమెంట్, మా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్, మేము పరిపాలన నడిపిస్తాము, మేము చేసి చూపెడతాము, చేస్తాం. మళ్ళీ అంటే 6 గ్యారెంటీల మహిళలకు 2500 ఏమైంది, తులం బంగారం ఏమైంది, ఇవన్నీ ఇత్తనం లేదు రేవంత్ రెడ్డి. ఎందుకు చేసినాం, చేస్తున్నాం. మళ్ళా
అటు నుంచి ఇటు వచ్చానంటే పరిచారం గురించి మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేయండి, అర్థం చేసుకోండి. రవీంద్రనాథ్ యాదవ్ మంచోడు, మంచి వ్యక్తి తెలుసా. రౌడీ ఆకు రౌడీ అంతా ఇలా వల్ల ఏమైతుంది అని అంటారు కదా బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు. ఇప్పుడు నేను కూడా అంటానే, నేను కూడా బీఆర్ఎస్ వాళ్ళకి రౌడీలు అంట. అంటే ప్రజలు నచ్చాలి కదా, మళ్ళీ నస్తారు. 90% నస్తారు, 100% ఆయన వస్తాడు తెలుసా. గెలుస్తాడు పక్క. ఆడ నుంచి ఇటుకి వచ్చానంటే మా వాళ్ళు ఉన్నారు, సర్కిల్ ఉన్నది, బోరాబండ, మోతీనగర్ అంతా మా వాళ్ళు ఉన్నారు, మా చుట్టాలు ఉన్నారు. నేను వచ్చిన పరిచారం గురించి ఇప్పటి నుంచి అప్పటి వరకు ఈడనే ఉంటుంది. జూబ్లీస్ ఎన్నికల్లో నవీన్ యాదవ్ గెలిపే లక్ష్యంగా పనిచేయడానికి మేము యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి రావడం జరిగింది. కాబట్టి అంటే యూత్ కాంగ్రెస్ కాబట్టి యూత్ కి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చేస్తలేదు. యూత్ అంటే మహిళలకు ఇస్తాన స్కూటీలు ఏమైనా, మహిళలకు ఇస్తాన 2500 ఏమైనా, సో కాలేజ్ పిల్లలకి స్కూల్ పిల్లలకి ఏమి ఇస్తూ ఫీజు రింబర్స్మెంట్ ఏం చేస్తలేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ అని అంటారు. ఏం చెప్తారు? రానున్న రోజుల్లో ఇంకా సమయం కాలేదు కదా మిత్రం, ఇంకా సమయం ఉంది. రానున్న రోజుల్లో ఏదైతే రేవంత్ రెడ్డి గారు కావచ్చు, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ప్రతి హామీని నిలబెట్టుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది. రానున్న రోజుల్లో తప్పకుండా ఈ యొక్క ప్రతి ఒక్క హామీని అమలు చేస్తూ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ముందుకు పోతారు. ఇప్పుడిప్పుడే గత 10 ఏళ్లలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగులు ఎక్కువగా ఉండేవారు. చూద్దామంటే ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేని గత పాలకులు ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరికి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తూ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఉద్యోగాలను ఉద్యోగాలు ఇస్తూ ఈరోజు విద్యార్థుల భవిష్యత్తులో కావచ్చు, నిరుద్యోగుల భవిష్యత్తులో వెలుగు నింపడానికి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు. వారి యొక్క ముందుకు వెళ్తున్నారు. జూబ్లీహిల్స్ లో తప్పకుండా నవీన్ యాదవ్ అన్న గారు గెలవబోతున్నారు. ఎందుకు అంటున్నానంటే ఈ విషయం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల మనసులు గెలుచుకున్నటువంటి వ్యక్తి నవీన్ యాదవ్ గారు. కులం మతాలకు అతీతంగా అందరికీ కష్టం ఉన్నతోటి నవీన్ యాదవ్ గారు పక్క ఉంటారన్న సిద్ధాంతం ఇక్కడ కొనసాగుతుంది. ఆ సిద్ధాంతంతోనే నవీన్ యాదవ్ గారు తప్పకుండా ఈ జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో అత్యధిక మెజార్టీతో గెలవబోతున్నారు. నమస్తే సార్, మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి? నా పేరు లింగం నాయక్, ఆదివాసీ కాంగ్రెస్ మహబూబ్ నగర్ జిల్లా చైర్మన్. నుంచి జూబ్లీహిల్స్ కి ఎందుకు వచ్చారు? ఇక్కడ ఉన్న మా సంబంధాలు ఉన్నాయి, మా ఆదివాసీలు ఉన్నారు ఇక్కడ. లంబాడీస్ గాని, ఎరుకల గాని, కోయ గాని, గోండు వాళ్ళు ఇక్కడ సెటిల్ అయి ఉన్నారు. ఒక 30 ఏళ్ళకి వెళ్ళి వచ్చి ఇక్కడ ఆటోలు తోలుకుంటా, మిగతా చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకుంటా, ఇళ్ళల్లో పని చేసుకున్న వాళ్ళు ఇక్కడ సెటిల్ అయి ఉన్నారు. వాళ్ళకు చెప్పడానికి, మోటివేట్ చేయడానికి, ప్రచారం చేయడానికి వచ్చారు. అంటే ఏమని చెప్తారు వాళ్ళకి? మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ వల్లనే మన భవిష్యత్తు ఉంది. నవీన్ యాదవ్ గారు గెలిస్తేనే మనకు ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. వచ్చే 3 ఏళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంటది కాబట్టి అభివృద్ధి చెందుతుంది. మీకేమైనా బెనిఫిట్స్, సంక్షేమ పథకాలు కానివ్వండి, రేషన్ కార్డ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది, ఇంకా మిగతా ఏమైనా జరిగేది కూడా చేస్తామని చెప్పేసి, ఇట్లా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇవ్వండి కానివ్వండి, మిగతా సమస్యల స్థానిక సమస్యల పైన కూడా మనం రెస్పాండ్ అయితే మన కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంటుంది కాబట్టి నవీన్ యాదవ్ గారు భారీ మెజార్టీతో గెలుస్తా ఉన్నారు. మనం కూడా వాళ్ళకి మద్దతు తెలపాలని కోరడం జరుగుతా ఉంది. బాగా వ్యతిరేకత ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద. ఈ వ్యతిరేకత వల్ల నవీన్ యాదవ్ గెలవడి అని చెప్పి ఎవరి వ్యతిరేకత, ఏం వ్యతిరేకత, ఎవరు చెప్తా ఉన్నారు వ్యతిరేకత? బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చెప్తా ఉన్నారు. 10 ఏళ్ళు చేసింది ఏమీ లేదు, కానీ వ్యతిరేకత చెప్తా ఉంటారు. వ్యవస్థలు వాళ్ళకు గ్రౌండ్ లో లేరు. వాళ్ళు ఇప్పుడు మేము గ్రౌండ్ లో తిరుగుతా ఉన్నాను, బస్తీలో పోతా ఉన్నాను. నేను చాలా చిన్న కుటుంబాలు ఉన్నాయి అక్కడ, మా ఆదివాసీలు కానీ, మిగతా వాళ్ళ బీసీలు కానీ, ఎస్సీ ఎస్టీలు, మైనారిటీలు వాళ్ళు కానీ. అక్కడ వాళ్ళు గ్రౌండ్ లో లేరు కదా. ఏం చేశారు 10 ఏళ్ళలో? ప్రత్యేకత చూసినప్పుడు రోడ్లు అట్లనే ఉన్నాయి, మోరీలు అట్లనే ఉన్నాయి, వాటర్ సమస్య ఉంది ఇక్కడ. ఇక అన్ని సమస్యలు ఉండనే ఉన్నాయి కదా. ఏం చేసారు అని మళ్ళీ ఓట్లు అడగడానికి వస్తా ఉన్నారు. అదే కదా, చుట్టుపక్కల కనిపించిన బంగ్లాలు, ప్రైవేట్ బంగ్లాలు కనిపిస్తున్నాయి కానీ నిజమైన ఆ కార్మికుడికి, లేకుంటే ఇళ్ళలో పనిచేసే వాళ్ళకి, ఆట తోలేవాడికి అక్కడ వాళ్ళకి ఏం అభివృద్ధి లేదు కదా. అసలు ఏమి అభివృద్ధి లేదు. అభివృద్ధి లేనప్పుడు వాళ్ళు ఎట్లా అడగడానికి అసలు ఎట్లా వస్తుంది? వాళ్ళు వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, ఏ ముఖం పెట్టుకొని వస్తా ఉన్నారు. ఒట్టి కళ్ళు లేదో, చనిపోయినాము, మాకు సింపతి వైజ్లు ఓట్లు వేయాడే తప్ప మిగతాది ఏది లేదు. వాళ్ళు ఓడిపోతా ఉన్నారు 100%. అనిల్ యాదవ్ గారు, నవీన్ యాదవ్ గారు చాలా బ్రహ్మాండమైన పెద్ద మెజార్టీతో గెలవబోతా ఉన్నారు. ఎట్ ద సేమ్ టైం బీజేపీ వాళ్ళ కూడా ముఖం లేదు ఇక్కడ. 2 కేంద్ర మంత్రులు ఉన్న ఈ రాష్ట్రం నుంచి కానీ ఎక్కువ నిధులు కూడా తీసుకురావడంలో విఫలమైతా ఉన్నారు. రాష్ట్ర ప్రజలు గమనిస్తా ఉన్నారు. రాష్ట్రము ఏ స్టేజ్ లో ఉంది, రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆ వచ్చిన పరిస్థితుల్లో ఆర్థిక పరిస్థితి ఎటువంటివి ఉన్నాయి, ఆ పరిస్థితులను ఎదుర్కొని ముందర ఎట్లా అభివృద్ధి చేస్తా ఉన్నాడు గమనిస్తా ఉన్నారు. ఇప్పుడు కరెంటు కనెక్షన్ 200 యూనిట్ల వరకు నుండి, గ్యాస్ కనెక్షన్ అనుకోండి, మిగతా బస్సు ఫ్రీ అనుకోండి. ఇక్కడ చిన్న కుటుంబాలు ఉన్నాయి. మేము బస్తీలో వెంకటగిరి కానీ యూసుఫ్ కూడా డివిజన్లో మేము చూస్తా ఉన్నాము. చాలా మంది మహిళలు ఇక్కడ నుంచి వేరే ఊర్లలో, బస్తీలలో పనిచేయడం, బస్సులలో ఫ్రీ ఉండడం వల్ల, 200 యూనిట్లు ఫ్రీ రావడం వల్ల, గ్యాస్ రావడం వల్ల వాళ్ళు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకే బలపరుస్తా ఉన్నారు. నవీన్ యాదవ్ గారు చాలా
బ్రహ్మాండమైన మెజార్టీతో గెలవబోతున్నారు. అంటే మహిళలు ఎవరు సంతోషంగా లేరు. సో వాళ్ళు మహిళలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇస్తానా 2500 ఏమని, వాళ్ళకి యాక్టివాలు ఇస్తానా చదువుకుంటూ అవి ఏమని, అవి ఎందుకు ఇస్తలేరు? అవి ఈ విధంగా చాలా వరకు హామీలు ఇవ్వలేవు, కానీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ బాకీ కార్డులు కూడా వస్తుంది. మేము అదే చెప్తా ఉన్నాం. నీవు 10 ఏళ్లలో బాకీ పడ్డది 200. నువ్వేం చేసినావు? ఇంతకు ముందు ప్రతి ఇంటికి ఉద్యోగం అన్నావు, డబుల్ బెడ్రూమ్లు అన్నావు. ఇప్పుడు మేము చూస్తా ఉన్నాం కొన్ని వందల కొద్ది డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇల్లు రానోళ్ళు ఉన్నారు కదా. మళ్ళీ ఈ బాకీని ఎవరు తెచ్చాలి? నువ్వు లక్షల కోట్లు అప్పు చేసిపోయి నువ్వు కాళేశ్వరం అని ఇంకోటని కొంప ముంచినావు కదా. తెలంగాణ ప్రజలకు కొంప ముంచినది ఎవరయ్యా అంటే కేసీఆర్ కదా, బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు కదా. ఇప్పుడు ఏం ముఖం పెట్టుకుని అడుగుతా ఉన్నారు? ఇంకా తెలంగాణ కొంప ముంచిన బంగారు తెలంగాణ చేసినాం, తెలంగాణని అలా తెలంగాణ మొత్తం డెవలప్ చేసినాం కాబట్టి ఈ విధంగా అప్పులైనా అని వాళ్ళు ఏం చేశారో చెప్పండి. ఇది నువ్వు కట్టినది ఇది పానం ఇదేమంటారు, తలమానికమైనటువంటి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు అవినీతి చేసి అది దేనికి పనికి రాకుండా పోయింది కదా. అది కూడా ఆలోచన చేస్తా ఉన్నారు జనాలు. ఈరోజు ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది. మనకంటే ఎక్కువ ఆలోచనలో పడ్డారు జనాలు. వాళ్ళు ఆలోచన చేస్తా ఉన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి గారే ఈ రాష్ట్రానికి మంచి నడిపించగలరు, అభివృద్ధి చేయగలరు. కాంగ్రెస్ పార్టీ వల్లనే అభివృద్ధి చేయగలదు. వాళ్ళు మోసపోయిన మీ 10 ఏళ్ళు అనే ఆలోచనతోన నవీన్ యాదవ్ గారి తను పట్టం కట్టడానికి రెడీగా ఉన్నారు. 100% గట్టి అసలు వాళ్ళు లేరు గ్రౌండ్ లో. మేము చూస్తా ఉన్నాం కదా. ఏ బస్తీలో పోయి ఏ కమ్యూనిటీ, యూత్ అనుకోండి, మహిళలు అనుకోండి, వృద్ధులు అనుకోండి, అన్ని రకాల ఎంప్లాయీస్ అనుకోండి, అన్ని రకాలలో ఫెయిల్ అయ్యా ఉన్నారు. కాబట్టి మేము మంచి భారీ మేడతో గెలవబోతున్నాం. ఇది రాసి పెట్టుకోండి. అంటే కాళేశ్వరం విషయానికి వస్తే మేము అది కాంగ్రెస్ పార్టీలో బాంబులు పెట్టి పెంచారు. ఇంకోటి ఏంటంటే పగుళ్ళు ఏవైతే వచ్చినాయో, సో మనం ఇంత పెద్ద ఇల్లు కట్టుకుంటే పగుళ్ళు వస్తుంటే డ్యామ్ కి రావా వస్తుంది అని మంచి చేయాలి కదా అని సిగ్గుండాలి కదా. ఆ మాట చెప్పండి, కనీసం సిగ్గుండాలి కదా. ఒక ఇల్లు చిన్నది ఇల్లు కట్టుకుంటే 5 లక్షలు 10 లక్షలతో ఇల్లు కట్టుకుంటే ఒక్కటికి 10 సార్లు ఆలోచన చేస్తాం. బేస్మెంట్ లో ఏది వాడాలి, ఏ స్టీల్ వాడాలి, ఏ సిమెంట్ వాడాలని చిన్న ఒక 10 లక్షలతో ఇల్లు కట్టుకునే సామాన్యమైన వ్యక్తి. కానీ ఈయన ఎన్ని 1,00,000 పుస్తకాలు 1,00,000 పుస్తకాలు చదివి ఇంజనీర్లు సజెషన్ చేసి అవి పక్కన పెట్టి తానే ఇంజనీర్ గా ఆవిర్భవించి ఎక్కడైతే కుళ్ళిపోతుందో అక్కడ గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ కూడా ఆ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇస్తే కూడా అవి పక్కన పెట్టేసి ఆడనే కట్టాలి, కమిషన్ రావాలి, అది మొత్తం తీసుకోవాలనే ఆలోచనతోనే కేసీఆర్ గారు కాళేశ్వరం కట్టారు కదా. అది ఏమైంది? ప్రజలను పోయి 1,00,000 అప్పు చేసినట్టు కదా. నువ్వు 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు ప్రజల మీద ఎంత భారం ఎవరు తీస్తా ఉన్నారు? ఇప్పుడు కొడుకు బిడ్డ అల్లుడు తలో దారి పట్టుకొని తిరుగుతా ఉన్నారు కదా. ఎక్కడుంది బీఆర్ఎస్ పార్టీ? పరిస్థితి అయిపోయింది కదా. వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు కదా, కవిత గారు చెప్తా ఉన్నారు ఎక్కడ అవినీతి జరుగుతా ఉన్నది. హరీష్ రావు పరిస్థితి ఏముంది? కేటీఆర్ పరిస్థితి ఎవరు పక్కన జరిగితే ఎవరు ఆ సీట్లో కూర్చోవాలి. కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడు పక్కన ఏమైనా అయితే మేము దాన్ని కైవసం చేసుకునే ఆలోచన ఉన్నారు కదా. ఇటువంటి పార్టీ మనగడలో ఉన్నదో ప్రజలు గమనిస్తా ఉన్నారు. తెలంగాణ ప్రజలు 4 కోట్ల మంది జనాలు కలుస్తారు. జూబ్లీ హిల్స్ ప్రజలు ఖచ్చితంగా కనిపిస్తున్నారు. వాళ్ళకి 2 ఏళ్లలో కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క అభివృద్ధి పనులను చూస్తున్నారు. కాబట్టి నవీన్ యాదవ్తో భారీ మేడతో గెలవని ఆస్కారం ఉంది. మేము గ్రౌండ్ లో రిపోర్ట్ చెప్తా ఉన్నాం. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నెక్స్ట్ 500 రోజులలో, అంటే ఒక సంవత్సరం, ఇంకో 2 సంవత్సరం 6 నెలల్లో సో మళ్ళీ అధికారంలోకి వచ్చి కేసీఆర్ మళ్ళీ సీఎం కాబోతున్నారు. నేను కేటీఆర్ చెప్తా ఉన్నాను. అసలు బీఆర్ఎస్ పార్టీ పోటీల్లో లేదు మాకు రాష్ట్రం మొత్తంలో అసలు వాళ్ళది. ఇప్పుడు మరి చూస్తా ఉండండి, మీరు గ్రౌండ్ లో చూడండి. ఇప్పటికిప్పుడు ఎన్నికలు జరిగినా వాళ్ళు ఇంతగానే చెప్తున్నారు కదా. అసలు వాళ్ళు రెడీమేడ్ గా తెచ్చుకున్నారు. వాళ్ళకు కార్యకర్తలే లేరు. వాళ్ళ గ్రౌండ్ లో వేరే పార్టీలకు వలసలు వచ్చిన కార్యకర్తలు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అలా కాదండి. గత 50 ఏళ్లకెళ్ళి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలను పెట్టుకొని ఒక సిస్టమ్ మీద ఎప్పుడు అధికారంలో ఉన్నా లేకపోయినా ప్రజల కోసం పనిచేసే పార్టీ ఏదైనా ఉందంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ. అందుకే మేము 75 స్వతంత్రం వచ్చిన 75 సంవత్సరాల్లో పుట్టి ఇంతవరకు నిలబడగలిగినాం. మాకు అభివృద్ధి కావాలి, ప్రజల ఆకాంక్ష కావాలి. ఎవడైతే సమాజంలో అట్టడుగు వర్గాలు ఉంటారో వాళ్ళకి సమానం హక్కు కల్పించడానికి, ఈ సమాన ఫలాలు అందించడానికి, ఎడ్యుకేషన్, ఉద్యోగాలు అన్ని రంగాల్లో ఉద్యోగం కాంగ్రెస్ పార్టీ స్వతంత్రం తీసుకున్నప్పటి నుంచి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నది. రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుతూ రాజ్యాంగ ఫలాలు ఎవరికి ఏ స్థాయిలో కావాలో ఆ రకంగా ఆ వర్గాలకు అన్ని అందేటట్టు చూడడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ని రోజులు ఉందండి. అసలు టీఆర్ఎస్ పార్టీ అనేది ఒక నీటిలో మీద బుడుగ లాంటిది. అది కథం అయిపోతా ఉంది. అది అందరు గమనిస్తా ఉన్నారు, మేధావులు చెప్తా ఉన్నారు, అందరికి తెలుస్తా ఉన్నది. అంటే ఆకురౌడీలు వీళ్ళంతా కూడా ఈ ఆకురౌడీలకు మేము భయపడతామా? జూబ్లీస్ లో అందరూ ఆకురౌడీలు అందరూ కలిసి ప్రచారం చేస్తారు, వాళ్ళకి మనం భయపడతామా అని నేను కేటీఆర్. మీరేం చేశారు వేరే దేశాలు? ఇప్పుడు ఆకురౌడీలు అట్లా ఇట్లా అని చెప్తారు. మీ గురించే మాట్లాడతాం డైరెక్ట్ గా. మీ నాయన రాజకీయం లేకుంటే, ఉద్యమకారులు లేకుంటే నువ్వు ఏం చేసేవాడివి? నువ్వు వేరే దేశాల్లో ఏం పని చేసినావు? ఈ రోజు వచ్చి నువ్వు ఏదో మేము చేసినాము, కుటుంబం మొత్తాన్ని తీసుకొని 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు దోచుకొని ఒళ్ళు బలిసి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతా ఉన్నావు. మదమెక్కి, ఏ మదము? ఆర్థిక మదము, కండబలం కావడంతోనే ఇలా మాట్లాడుతున్నావు ఆకుచుకలు. అసలు నవీన్ యాదవ్ గారు 2 సార్లు పోటీ చేసి ఓడిపోయిన వాళ్ళు
క్లియర్గా ఉన్నారు జనాలు, మా స్థానికునికే ఓటేసి గెలిపించాలి అని యూసుఫ్గూడ డివిజన్ ప్రజలు బ్రహ్మరథం పడతా ఉన్నారు. మేము పొద్దున్న కూడా చేసినాం, వారం నుంచి తిరుగుతా ఉన్నాం. ఇక్కడ చాలా మంచి రెస్పాన్స్, మంచి మెజార్టీతో గెలవబోతున్నారు. అంటే రేవంత్ రెడ్డి గురించి అడిగితే ఏం చెప్తారు? రేవంత్ రెడ్డి మీద చాలా వ్యతిరేకత ఉంది ప్రజలు, ఆయన నుంచి ఎవరు కూడా ఓటేయరు అని చెప్పేసి కూడా అంటారు. సేమ్ చెప్తారు రేవంత్ రెడ్డి. రేవంత్ రెడ్డి గారే నాయకుడు ఇక్కడ, మీరు అర్థం అయితే లేదు. మీరు వాళ్ళు చూశారనమాట, కాంగ్రెస్ పార్టీ విధానాలతోన నాయకుడు రేవంత్ రెడ్డి గారే ఈ రాష్ట్రానికి మంచి పాలన అందించగలరని మాకు మెజార్టీలు ఇచ్చి గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసినాం. మీరు 2 ఏళ్ళకెళ్ళి ఈ 20 నెలలకెళ్ళి చూస్తా ఉన్నారు ఎంత మంచి పాలన, అవినీతి లేనటువంటి పాలన జరుగుతూ ఉంది. చాలా ట్రాన్స్పరెన్సీగా జరుగుతూ ఉంది. బడుగు బలహీన వర్గాలకు మేలు జరిగే పాలన జరుగుతూ ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ బీసీలకు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాల కోసం మీరు చూడండి, ఈ గత 50 ఏళ్ళకెళ్ళి చరిత్ర చూసుకుంటే కూడా బీసీల కోసం ఇంత ప్రయత్నం చేసి ఒక స్ట్రాటజికల్గా సర్వే చేపించి ఇంత పెద్ద మొత్తంలో చేసిన తర్వాత బిల్లు పెట్టి ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చి ఎంత ప్రయత్నం చేస్తున్నారండి. అసలు ఒక మెట్టు కదా బీసీలకు కావాల్సిందని చేయడం లేదు. అది దాంతో పాటుగా ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీలను కూడా కలుపుకొని, ఇప్పుడు మీరు ఒకటి ఆలోచండి, బస్ ఫ్రీ ఎవరు ఎక్కుతారండి? ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మహిళలు. కరెంట్ ఫ్రీ ఎవరికి వస్తుందండి? 95%, 100% ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీలకు వస్తాము. సన్న బియ్యం కూడా ఎవరికి వస్తుందండి? ఇది హాస్టల్లో ఉండి హాస్టల్ పరిస్థితులు చూస్తే ఎస్టీ ఎస్టీ పిల్లలు బీసీ పిల్లలు ఉంటారు. వాళ్ళ మెస్ ఛార్జీలు 1కి 2 ఇంతలు పెంచిన ఘనత రేవంత్ రెడ్డి గారిదే కదా. 200% పెంచిన ఘనత రేవంత్ రెడ్డి గారిదే కదా. మళ్ళీ ఆ 10 ఏళ్ళు ₹1 కూడా పెంచిన దాఖలాలు లేవు కదా. ఈరోజు చూడండి ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి హాస్టళ్ళు, ఎంత మంచిగా తింటున్న పిల్లలు, హాయిగా పోయి మంచిగా హాయిగా చదువుతూ ఉంటారు. ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్ అని విద్యారంగంలో పెను మార్పు తీసుకురావడం, 65,000 ఉద్యోగాలను ఇప్పటికీ ఫిలప్ చేయడం, మళ్ళీ ఈ 10 ఏళ్లలో ఈ మునగాళ్ళు ఏం చేయగలిగారు అని మేము ధైర్య సూటిగా అడుగుతా ఉన్నాం. నా పేరు సాయి కుమార్ యాదవ్. నేను జాబ్ చేస్తున్నాను, కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ లో చేస్తాను. ఇప్పుడు మీ ఏరియాలో బై ఎలక్షన్ యాక్చువల్లీ నాది ఎల్బీనగర్ అన్న. నేను ఎల్బీనగర్ నుంచి నవీన్ అన్నకు సపోర్ట్ చేయాలి. నవీన్ అన్న మంచివాడు, ఖచ్చితంగా మంచి భారీ మెజార్టీతో గెలిస్తే నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంటుందని ఎల్బీనగర్కి వెళ్ళి మార్నింగ్ 8 o'clock వచ్చిన. నవీన్ పొద్దునుంచి దాకా నవీన్ అన్నతో పాటు తిరిగిన. ఇప్పుడే జస్ట్ ఆఫీస్ దగ్గరికి చిన్న చిన్న కాకని కలుగుదామని వచ్చిన. ఎందుకంటే ఎల్బీనగర్ నుంచి ఎందుకు వచ్చి ఇంత దూరం ప్రచారానికి? చెడ్డోడు గెలవకపోయినా పర్లేదు కానీ మంచోడు ఖచ్చితంగా గెలవాలన్న. ఎందుకంటే నవీన్ అన్న ఎంతో మంచివాడు. గత 40 ఏళ్ళకి వెళ్ళి శ్రీశైలంకి ఎంతగానో సాయం చేసిన పేద ప్రజలకి. అట్లాగే నవీన్ అన్న గత 20 ఏళ్ళకి వెళ్ళి ఎంతగానో పోరాడుతున్నాడు. ఎంఐఎం పార్టీకి వెళ్ళి కానీ ఇండిపెండెంట్ కానీ ఎంతగానో పోరాడుతున్నాడు. అందుకోసమని నవీన్ అన్న ఈసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ నమ్మి కాంగ్రెస్ పార్టీలో టికెట్ ఇచ్చింది. అందుకోసమని ఖచ్చితంగా నవీన్ అన్న గెలవాలనే ఉద్దేశంతో ప్రచారం చేయడానికి జూబ్లీస్కి రావడం జరిగింది. అంటే లేదు రౌడీ ఫ్యామిలీ అంతా ఆకు రౌడీలు, వీళ్ళని చూసి భయపడతామని బీఆర్ఎస్ పార్టీ అంటుంది. రౌడీ చెప్పేటోళ్ళు ఫస్ట్ వాళ్ళకు తెలుసుకోవాలన్న. ఫస్ట్ 100 మందికి ఒకరిని భయపట్టించినా సరే 100 మంది సాయం చేసినా మంచోడే అంటారు. ఎంతో మంచోడే అంటారు. ఏదో చిన్న వాళ్ళకి చెడ్డోళ్ళకి ఇప్పుడు రౌడీ వచ్చి పేదోళ్ళని భయపట్టిస్తాడు. ఆయన భయపట్టించిన మంది రౌడీ అవుతారు కాదు కదా. అందుకోసం ఆ భయపట్టించిన వాళ్ళని భయపట్టించినందుకు రౌడీ అని అంటే రౌడీ అవుతాడు, పేదోళ్ళని భయపట్టించినందుకు రౌడీ అవుతాడు. అందుకోసం ఇట్లా ఇవన్నీ చిల్లర మాటలు మానుకోవాలని చెప్పి బీఆర్ఎస్ వాళ్ళకి హెచ్చరిస్తున్నాం. అంటే లేదంటే రౌడీ ఒకవేళ చూపిస్తే కనుక ఒక నవీన్ యాదవ్ రౌడీ రాజ్యం వస్తుంది అని అంటారు. రౌడీ రాజ్యం అయింటే, రౌడీ పర్సన్ అయింటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు కూడా టికెట్ ఇవ్వదు. మంచి పర్సన్ కాబట్టి సర్వే చేసిన తర్వాతకే నవీన్ అన్న మంచోడు కాబట్టి నవీన్ అన్నకి టికెట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా నవీన్ అన్న గెలుస్తాడు. 40 నుంచి 50,000 మెజార్టీతో ఖచ్చితంగా జూబ్లీస్ గడ్డపై కాంగ్రెస్ జెండా ఎగురుతుంది. నవీన్ అన్న ఎమ్మెల్యే కాబోతుంది, అసెంబ్లీ అడుగు పెట్టబోతుంది. అంటే ఒక ఎంఐఎం క్యాండిడేట్ ని తీసుకొచ్చి నిలబెట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అని బీజేపీ వాళ్ళు అంటారు. ఎంఐఎం క్యాండిడేట్ కదనా, ఎంఐఎం లో అవకాశం కోసం వాళ్ళు అడిగినారు, రిక్వెస్ట్ మాకు సపోర్ట్ చేయాలని అడిగినారు కాబట్టి ఆ రోజు పరిస్థితుల్లో ఆ రోజు ఏ పార్టీ కూడా ముందుకు రాలేదు. ఎంఐఎం పార్టీకి వచ్చి నువ్వు నాకు మా పార్టీకి సపోర్ట్ చేయాలి, మా పార్టీ నుంచి నువ్వు నిలబడాలని చెప్పింది కాబట్టి ఆ రోజు ఎంఐఎం పార్టీకి వెళ్ళి నిలబడింది. తర్వాత ఎంఐఎం పార్టీ సపోర్ట్ చేయలేదు. తర్వాత ఇండిపెండెంట్ గెలిచింది. ఇండిపెండెంట్ గెలిచి 20 నుంచి 30,000 మెజార్టీ వచ్చింది అన్నకి. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ నమ్మింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ నేషనల్ పార్టీ నవీన్ అన్న నమ్మి నవీన్ అన్నకి సీట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అట్లన్నప్పుడు మామూలు క్యాండిడేట్ అయితే ఖచ్చితంగా గెలుస్తాడు కాబట్టి అందుకోసం నవీన్ అన్నకి సీట్ ఇచ్చారు.